फार उशीर झाला. Hello everyone. Today we are going to see the modes of proof of evidence. What are the different modes of proof? We have seen that the third chapter speaks about the proof, that is basically we saw that there are certain evidence or certain things where we do not need proof at all. As such, the court takes judicial notice. Besides that, any other facts which has to be proved before the court, they have to be proved by evidence. So what are the different methods of proving the facts before the court? So sections 59 and 60 speak about modes of proof, and basically we can see that evidence can be classified as oral evidence and documentary evidence, as we have seen in the definition clause also. Oral evidence is that which can be produced through witnesses, and document evidence is by production of the actual documents. Now there is a principle that when there is an oral evidence, all facts can be proved by oral evidence. That is stated by section 59. And section 60 says that the facts which are proved, that is oral evidence, it must be a direct evidence, and hearsay evidence is not allowed. So when you say that it is direct, that means that no hearsay evidence is allowed. When we speak about documentary evidence, contents of the documents cannot be proved by oral evidence. So that is also stated in section 59. So today we are going to discuss section 59 and 60. 59 ಮತ್ತೆ 60ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಗತಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೇರ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 60 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಳಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Now, proof of facts by oral evidence is spoken about or stated in section 59. It says, all facts except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence. 59ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? What is the definition of oral evidence? We have seen under section 3 that oral evidence is defined as all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry. So, 3ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತೋ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3. Now, whether that oral evidence can be made by any other method. What method is there to make the oral evidence? ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ the woman was not able to speak because her throat was cut, and at the time of the police, when the recording of her statement was done by the police, at that time she just suggested by the signs of her hand. The other lady who was there said that you just say that if you think that that is the person who has
done this to you, then you just squeeze my hand. And at that time, when the name of her assailant was mentioned, she squeezed the hand. So by the signs of the hand, she said that that person had done this to her. So that was held to be a verbal statement or as a oral statement. As a dying declaration, it was relevant. So that means ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಅವಳು ಕೈಯಿನ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರಹದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಅದು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 60 says oral evidence must be direct. Oral evidence ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? What is the reason? What is the way of giving oral evidence? It may be in any method, that is true, but it must be direct. Direct means what? Direct means which comes from the mouth of those witnesses itself. This is mentioned by section 60. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ಇರಬೇಕು. ನೇರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೇರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 60 says that if it refers to a fact which could be seen, then it must be the evidence of the witness who says that he saw it. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ if it refers to a fact which could be heard, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೋ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ who says that he has heard that fact. If it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥ, ಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಾನೆ, ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪಾಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he says that I smell something which is hot, or I smell something, a smell of smoke. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಟ್ ದಟ್ he says to somebody else. That particular person himself, if he says, that is a direct evidence. Then suppose he has an opinion, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ಆ ಆಧಾರ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾನೋ ಅವನದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ he has an opinion and he has framed that opinion on some grounds, that person himself should come and say that he holds that opinion on the ground, not somebody else. So to this there are two provisos. One proviso says that suppose there is a treatise commonly offered for sale, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರೆ, some book or a treatise which has been written by some person, then the opinion of experts which is expressed in that treatise, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾನೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾನೆ, ಅದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟೇಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಪಿನಿಯನ್
the production of that treatise is allowed when that author is dead or cannot be found, or he has become incapable of giving evidence, or cannot be called as a witness because the court thinks that it is unreasonable that such an amount of delay and expense could be regarding to calling him to the court. So it is not reasonable to spend that amount or to spend that time to call him to the court. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಜ್ಞ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೋ, ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಂತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪರಂತು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, the second proviso what it says is, if the oral evidence refers to the existence of a material thing or a condition of a material thing other than a document. ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅದರದ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್, that it is there is a document, not a document, there is something in my possession, something which is not a document, it is in a possession, in existence, then the court may say you require the production of that thing, ಅದನ್ನ ಆ ವಸ್ತುನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಾವಿಸೋ 2 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Only the meaning is when you add both this, or you speak about both this together, 59 and 60, that is the 2 sections together, if they have brought before our study, we see that oral evidence can be made or can be given for any fact. The only condition is that oral evidence must be direct. So both these things should go together. ಸೊ ಅದು ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇದೆ, ಅಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳಾಂಶಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಲ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್, ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್. ಸೊ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ that document by oral evidence. Besides that, everything, all the facts, what he has seen, what he has heard, what is his opinion, what he has perceived, all those things he can give directly before the court as a oral evidence. That is the meaning of section 59 and section 60. Now, what is direct oral evidence? We said that oral evidence must be direct. What is the meaning of this? The direct oral evidence means a witness can tell the court only the fact of which he has the first hand personal knowledge. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು, ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದನ್ನ, ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ 5 ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಅವನು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅವನು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ he has perceived that by his senses. If the statement was not made in his presence or hearing
and he comes to know it about that particular fact from some other person or some other source, then that person cannot appear as a witness. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ತನ್ನ ಏನ್ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಫೋಟ ಅವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾತು ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ಫೋಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆದು ಕೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He has got it from some other source. Some other person comes and tells a person that there is a explosion near my house. Now he has not heard. That explosion was not made in his presence. Also, that statement which he has made, that other person what he has made the statement. Suppose some person comes and states to him something. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He cannot come to the court as a witness and speak about that thing which was not made in his presence. So it means that when oral evidence is direct, the meaning is hearsay evidence is not to be given. Hearsay ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Hearsay evidence is not to be taken. That is in Sakatar Singh versus State of Haryana, the fact was stated that when section 60 says that oral evidence must be direct, that is the meaning that the hearsay evidence cannot be given as a oral evidence. So what is the meaning of hearsay evidence? It has been stated in this particular case. A statement of a witness not based on his personal knowledge, but what he has heard from others. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಥವಾ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್, ಅವನ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ hearsay evidence. So we said that when it is direct, oral evidence must be direct, the hearsay evidence must be excluded. That is the meaning. So illi hearsay evidence is excluded, it doesn't say that, but the meaning is that when we say oral evidence must, it is not may, must in all cases whatever be direct. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನೇರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ there was a fact that a person goes to the police station at the instance of his companion who was murdered. He is a reporter. He goes to a police station and files a FIR. And what he says is, one of his companion, he was murdered, and he tells him to go to the police. He goes to the police. He says that when I went to the scene of occurrence where that person was murdered, I went to that place, and there the people told me that the accused had assaulted that deceased person and escaped. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ FIR ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲೆ ಮಾರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬೇರೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅವನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಇವನು FIR ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಇದು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಳೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಥವನು
ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ that was excluded. Exclusion of hearsay evidence. This is a hearsay evidence. Further examples we can discuss about hearsay evidence. There was a mortgage transaction in Stobart versus Bryden. In that, we know that in the mortgage deed, there will be witnesses who attest the deed. So among those attesting witnesses, one of the witnesses had died. Now, another person comes to the court and states that that witness who has died had told him that the deed was fraudulently altered by me. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಮಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಹರಣೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆ ಡೀಡನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಅವನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಿ, ಆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 32, if a person is dead and he has stated something, it can be taken as a dying declaration. Now the other person comes to the court and he produces some statements, some letters which were given to him by that witness who was dead, and he says that he had fraudulently altered the deed. ಅವನು ಮೋಸದಿಂದ ಆ ಡೀಡ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. This evidence was held as inadmissible. Why? Because the person who has done that cannot come before the court, and that is a fact which cannot be stated or which cannot be given by somebody else. ಈಗ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮೋಸದಿಂದ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ it is not proper to do that or to hold that evidence as admissible which is made by a person who cannot come before the court. That is hearsay evidence. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವನ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬರ್ದಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಈ ತರ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಡೀಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೀ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. He has only heard that some person has told him that I have changed it. So further, in R versus Gibson, there is one more case where the accused was charged with causing hurt by throwing a stone at the prosecutor. Prosecutor ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಪಾದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. What he says is, as soon as I was hit by the stone, one woman, she told me, ನನಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ಬಂದು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Now whether he has thrown the stone or not, we don't know. Only that woman has said that she has seen a man throwing the stone. She went to the house. She saw him going into the house. Afterwards, that person was caught and arrested in that house. Now whether that person had thrown the stone or not, he has not seen it. The woman who has seen it has not come to the court. She has told it to the prosecutor. Prosecutor comes and says that this is told to me by that woman, and after that we caught that person. This statement was hearsay, complete hearsay, and it was held to be not relevant. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾನೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ hearsay. Now suppose a person sees the fact, he looks into the fact, he has seen it, but he cannot remember the details of that fact. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋತಾನೆ. ಹಿ ಸ್ವೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ or what is the situation when that person cannot recall everything in detail? Highliff versus Murray ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? The testimony of a witness will be regarded as a direct evidence even if he is not able to recollect the fact with precision. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾ? ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ hearsay evidence. Can he say something where he says that I believe that this has happened, I believe that I saw it, I believe that I have heard it? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಆದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ event with his senses, he is not confined to what he can swear to with complete certainty. He may swear to the substance or to the effect of the words used. ಅವನು ಮುಖ್ಯತಃ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಹ ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ hearsay? ಈ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೂಲ್ ಇದೆ? ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದೆ? ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ನೋಡಿದಾನೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಶರದ್ ಬಿರ್ಡಿಚಂದ್ ಸಾರ್ಡಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ derivative or second hand evidence cannot be taken. Why? Because it is infirm as compared with its original source. Original source ಯಾರ್ದು? ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದನೋ ಅವನು ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವನು ಬಂದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಫೋಟವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He says I have seen an explosion. Now that person describes to Mr. A. Mr. A has not seen it. It is derived. It is a derivative evidence, or it is called as second hand evidence. It is not first hand. It is infirm. ಅದು infirm ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Infirm means weakness. So it is ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮತೆ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕ್ಷಮ ಇದ್ನ, ಅವನು ನಿಜ ಹೇಳಿದನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, he has, whether he is true, whether he has said a thing which is true or which can be verified, or whether that person is competent. On that basis this evidence is value is resting upon. And secondly, it is not given on oath.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That person who has told this evidence or who is the first hand source, he has given this to some other person, Mr. A, and that he was not tested on oath. He was not tested by cross examination. That is why there is no value for that evidence. That is the reason why hearsay evidence is excluded. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆರ್ಸೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ನೌ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಹೆರ್ಸೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6, ರೆಸ್ ಜೆಸ್ಟೆ. ರೆಸ್ ಜೆಸ್ಟೆ ಈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದೇ ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅಂಥ ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಭಾಗ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಭಾಗ ಇದೆ. One person comes and tells something that is a part of it. For example, we have seen a case, Bedingfield case. In that case, the person comes out and says that see what he has done to me. It is a part of that same transaction anta tagondru. It is a part of the same transaction andre adarde bhagadu adarde ade ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. All these facts are not seen. They are all circumstantial evidence. Nobody has seen it and said. But those facts speak for themselves. ಸೊ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಭಾಗ ಇರುವಾಗ ಅದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 17 is also exception. Admissions and confessions are exceptions to the hearsay rule. Admissions means extrajudicial admissions. Extrajudicial confessions are also taken as they are admissible under section 17. We have said what is an admission. Admission ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು. ಯಾವ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 32, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, a person is dead or is not available, he is not able to come to the court, he is not able to give evidence, capable of giving evidence, he is so far away that he cannot be brought without unreasonable delay or expense. In such cases, the court may allow the statement of the persons which are not available as witnesses. We have studied section 32 from subclause 1 to subclause 8. ಸೊ 32ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಇಂದ 8ನೇವರೆಗೆ ಏನೇನೋ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನೋಡಿದನೋ ಮಾಡಿದನೋ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಬರಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಹ ಹಿಯರ್ಸೆ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಹಿಯರ್ಸೆ ರೂಲ್. Then we come to section 74. First, before that, section 33, evidence in former proceedings. ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸೇ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ 33ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two parties with the same cause of action or relating to that same subject, if he has to if he is not available
to give evidence, then that evidence in the former proceeding can be taken. Also at a later stage it can be taken. That we have discussed under section 33. Section 74 says statements in public documents. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವನೇ ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ or recorded that in public documents, he need not come to the court and say that I have written that in that document, because public documents are presumed to be written in a performance of a duty of a public officer. ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವನೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಹಿಯರ್ಸೇ ರೂಲ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ. Then statement of experts in treatises, that is in section 60 proviso. Just now we have seen that where a treatise is there and an expert has mentioned his view or opinion in that treatise, then if he is not able to come to the court, then that treatise can be given to the court. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 60ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಪರಂತು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಈ ಅಪವಾದಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಈ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸಂದರ್ಭ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗೋಬಹುದಾ. There is one case, Myers versus Director of Public Prosecution. In that case, the House of Lords said that if such exceptions were extended, then it would be introducing a dangerous uncertainty in the law of evidence, because something which is certain, that hearsay evidence should not be taken. Then if you start including certain things, then the law of evidence becomes uncertain. ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಯಮ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಲಾರ್ದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಸ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬೀಸಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಲೆ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಸ್ಟೋಲನ್ ಕಾರ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅವನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, private records. See, the question here in this case, what has happened is a person steals cars, and what he does is, what are those cars which are thrown away or they are scrapped by people, he takes those cars and those logbooks of those cars and the details of that engine number, he puts it to the car which is stolen, the engine of that car which is stolen. So he has forged those things and all those records, and what he does is he sells the stolen cars based on that number so that it will not be identified. Now the identity of the stolen car is through its engine number. So if it is not identified, the people will not come to know that it is stolen. Now that was the allegation. Here a workman has kept some private records where he has entered all those details. That workman does not come to the court. Some other person, not that workman has already left, who has made that or written those records. Some other person comes to the court with those records. Now they say that when the records are there, it should be admissible. ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. Here Lord Reed says that this exception is available only to public records. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅಪವಾದ ಏನಿದೆ, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಲೇಖಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್
exception cannot be extended to private records. That means exceptions cannot be extended. There is one more thing in Subramanyam versus public prosecutor. One person. Now in this case, whether the exception can be extended, that was the question again. Here, a person was in possession of ammunition, and there was emergency regulations in the Federation of Malaya that you should not keep ammunition in your possession. That was violated by this person. He kept some weapons with him. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ, ನೀನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಯ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ. He says that he was under pressure. Some terrorists have told me to keep these things with me. If I would not have kept it, then I would have been in danger. That is why it was in my possession. It is not by my whole volition that I have kept it with me. That was his defense. Now in this case, the evidence was excluded as hearsay and he was convicted. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಏನಂತ, ನಿನಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅವನು ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, what do you think about it? See, a terrorist is not able to come to the court and say that I have told him or I have threatened him. Now he goes in appeal to the Privy Council. Privy Council ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅವನ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇವನ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅವನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಶ್ಡ್. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? Reason is that whether, see here the court says whatever the statements may be made to that appellant by terrorist, they may be true, they may be not true. ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಆತಂಕವಾದಿ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ಗೆ ಭಯ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜ ಇರಬಹುದು, ಸುಳ್ಳು ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಅವನು ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸಾವು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಆಗಿ, ಆ ಭಯದಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. And that is why he must have done that thing. So the principle is, what is the principle? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, evidence which is inadmissible as hearsay, when it is proposed to establish the truth of the statement, it is inadmissible. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಜ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಜ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದು ನಿಜ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಮೀ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. So that means the statement is made. The fact that the statement is made is correct. That is why it is not hearsay. This is the way the court interprets this matter. And on that basis, they say that whether they have threatened him or not, but his conduct after that could be looked into. His what changes it made in his nature after that, that could be considered by the court, and it has to be taken into consideration, and it has to be admitted. This is one thing. So, though hearsay cannot be taken, there are exemptions, or there are some exclusions for that. But to those exemptions, you cannot add something. But in this, it was an exclusive case where the fact showed that
he was telling something and that statement was taken on record. Same way, whether computer printouts can be taken as evidence. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ಸೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೇಳಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೈನರ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ಸೆ. By itself it is not relevant. That was stated in this case, R versus minors, because they say that in order to make that printout admissible, it must be proved by oral evidence. The supplier of that information, if he is unavailable or if he is reasonably expected to have, he does not have recollection of that matter. Suppose that person, he has put in the computer, but he doesn't remember that I have what he has written. In that case, it can be taken. So this is not a question where whether it is actually relevant or not relevant, admissible on what grounds. It is said that if it is a computer printout, it has to be taken, proved by oral evidence of that person who puts it in. But there is one more case. In R versus Shepherd, 1993, the House of Lords said that it is sufficient that a person who is responsible was familiar with the operation of the computer. ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದ್ದ, ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? How can it assure the quality of the evidence? Here we can say that the court has a discretion to assure the quality of evidence. The court must first consider that when that statement is given, whether it falls into a recognized exception. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಅಪವಾದ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Then the court must assess whether its probative quality justifies its admission as evidence. ಇದರದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಭಾವನೆ ನೋಡುವಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ thirdly, the court should also remember that that statement cannot be cross-examined. It is deprived of the benefits of cross-examination. ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಲಾಭವನ್ನ ಏನ್ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿಂದ, ಆ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಗ್ರಾಹ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಹುದಾ, ಇದು ಸುಸಂಬದ್ಧ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರುಜುವಾತ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, that means it has to be recorded by the court that the court has considered these facts. Then the court may admit the evidence that was stated in R versus Shepherd. So we can see that when we summarize all these provisions, section 59 and 60, they put forth the best evidence rule. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು 59 ಮತ್ತೆ 60ನೇ ಕಲಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Then a court should consider that it is a cardinal rule of the law of evidence that the best available evidence should be admitted and brought on record. ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ನಿಯಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏನು ದೊರಕುತ್ತೋ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ವೇರ್ ದಟ್ direct evidence cannot be available, in that condition you have to look into the exceptions. ಯಾವಾಗ ಆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಆವಾಗ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 60 ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 60 ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 60 ರೂಪಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಲ್ ದಟ್ hearsay evidence cannot be admitted except according to the provisions in the Evidence Act only, not by some other exceptions. Exceptions are clear in the Evidence Act. Only according to that the hearsay can be taken, only when it satisfies those conditions. Besides that, court cannot consider any other thing which is against section 60, that is which is not direct, which is indirect. There is one more kind of evidence which is circumstantial evidence. Circumstantial andre sandarbhika saksha. That is also direct only, it is not indirect, because different facts are brought together and it leads to a conclusion. It is not hearsay. So there is a difference between hearsay and circumstantial also. So therefore section 60 speaks about the best evidence rule. So in the next discussion we will come to the next kind of evidence, that is documentary evidence. Today we have seen the oral evidence, and that the oral evidence should always be direct. It should never be indirect. It should never be hearsay. That is the rule today which we have discussed under section 60. Our next sections will discuss about documentary evidence, that is ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ we have discussed on proof section 56 to 58. We have discussed oral evidence, and now we will go to documentary evidence. Thank you very much. If there is any question on these matters, you can ask. Otherwise, we will wind up for today, and we will see that we will discuss the, if you have any questions, we will discuss the answers to those questions in the next class. Thank you very much.